ओम शांति 9 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने वर्तमान सत्य पितांक द्वारा सत्य ज्ञान शुणी आलोक को आसीछ। तेणु तुम मानकर कर्तव्य हेला समस्तंकु अंधकारु आलोक को आनिबा। आजिर प्रश्न, जेतेबेले तुमे पिला माने काहाको ज्ञान शुणाउछ सेतेबेले केउ गोटिए कथा निश्चित मने रखिबा दरकार। जेतेबेले तुमे पिला माने काहाको ज्ञान शुणाउछ सेतेबेले केउ गोटिए कथा निश्चित मने रखिबा दरकार। उत्तर, मुखरे बारंबार बाबा बाबा शब्द कहूथाओ। एहा द्वारा निजर ज्ञान शुणाइबार अभिमान समाप्त होइजिब। वर्षा मध्य मने रहिब। बाबा कहिबा द्वारा सर्वव्यापीर ज्ञान प्रथमरु ही समाप्त होई जाई थाए। जदि केही कहे भगवान सर्वव्यापी अटंती, तेबे कुह पिता पुणी समस्तंक भितरे किपरि रही पारिबे। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। पिलामाने कौन कहिले आउ काहाकु डाकिले? हे ज्ञानर सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवानंकु बाबा कुहा जाए ना। जदि भगवान तुमर पिता हेले तेबे तुमे समस्ते तांकर संतान होइगल। पिलामाने कहुछंती आमे आसी अंधकार रे पड़िछु, आपण आमको आलोक को नै जानतो। जेहेतु बाबा शब्द कही संबोधन करुछंती, तेणु एथिरु प्रमाणित हेउछि जे समस्ते सेही पितांकु डाकुछंती। बाबा शब्द कहिबा द्वारा स्नेह आसी जाउछि, कारण पितांक ठारु संपत्ति निया जाए। केवल ईश्वर बा प्रभु कहिबा द्वारा पितांक संपत्तिर स्वाद आसु नाही। बाबा शब्द कहिले संपत्ति मने पड़ी जाउछि। तुमे माने डाकुछ बाबा, आमे अंधकार रे अछु। आपण वर्तमान पुनर्बार आमर आत्मा रूपी दीप को जलांतु, कारण आत्मा मानंकर दीप लिभि जाइछि। मनुष्य मरिगले 12 दिन पर्यंत दीप जलाई थांती। जणे केवल घिओ ढालिबा पाई बसी रही थाए, जहा द्वारा दीप लिभि न थाए। बाबा बुझाउछंती, तुमे भारतवासी आलोकरे अर्थात दिनरे थिल, एबे रातिरे अछ। 12 घंटा दिन 12 घंटा राति, ताहा तो हदर कथा। किंतु एहा तो बेहदर दिन एवं बेहदर राति, जाहाकु कुहा जाए ब्रह्मांकर दिन। सत्ययुग त्रेतायुग, ब्रह्मांकर रात्रि, द्वापर युग कलियुग। रातिरे अंधकार होई थाए, तेणु मनुष्य माने एठी सेठी झुंटी पड़ंती। भगवानंकु खोजिबा पाई चतुर्दिगरे चक्र लगाउ थांती, किंतु परमात्मांकु पाई पारु नाहंती। परमात्मांकु पाइबा पाई भक्ति करुछंती। द्वापर युगरु भक्ति आरंभ हेउछि एवं सेबेठारु रावण राज्य मध्य आरंभ हेउछि। दशहरा उपरे मध्य गोटिए कहानी करि देइछंती। कहानी सर्वदा मनगढ़ा कथा ही होई थाए, जेपरि सिनेमा नाटक आदि तैयारी करि थांती। श्रीमद् भगवत गीता हेउछि प्रकृत शास्त्र। परम पिता परमात्मा एठाको आसी राजयोगर शिक्षा देले एवं राजत्व देले। पुणी भक्ति मार्गरे तार कहानी करि देइछंती। व्यासदेव गीता रचना कले, अर्थात कहानी रचना कले। सत्य कथा तो तुमे माने बाबांक द्वारा एबे शुणुछ, तेणु तुम मानंक मुखरु सर्वदा बाबा बाबा शब्द बाहरिबा दरकार। परमात्मा आमर बाबा, जिए कि नुआ दुनियार रचयिता अटंती। तेबे निश्चित आमको तांक ठारु स्वर्गर संपत्ति मिलिबा दरकार। एबे तो 84 जन्म भोग करी आमे नरकरे आसी पहुँचीछु।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଥିଲ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ହେଲା କଂସପୁରୀ। ବାପଦାଦା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ସବୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ବର ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଚରାଯାଉଛି, ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ? ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆରେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ? କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଫାଦର। ଯଦି ପଚରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା କେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରାବଣର ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲି କେତେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ନମ୍ବର 1। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ। ଏସବୁ ତ ଶରୀରର କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ କିଏ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଜ୍, ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଭୁଲ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଶରୀରର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ନାମ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନାମ ଶିବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିରାକାରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ସିଏ କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ, ବାକି ସବୁ ହେଲେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଆତ୍ମାମାନେ ହେଲେ ସନ୍ତାନ। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପିତା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆତ୍ମା ଡାକୁଛି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେହି ବି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ରାବଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ରାବଣ ତୁମର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମାର ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ, ଆମକୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଅ। ଭାରତ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ଡାକୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶାନ୍ତି ଦେବା। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ତ ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତୁମର ଗଳାର ହାର। ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ। ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପାଟି କରି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ଦୟାକର, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବା ଆସ। ଶିବ ବାବା, ମିଠା ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସ। ତେବେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି, ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ କ'ଣ?
ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ତୁମେ କହୁଛ ଈଶ୍ୱର ପିତା ପୁଣି ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା କହିଦେଉଛ। ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ତାର ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ଆକାଶ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆଦିକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ଜାଣିଛ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାର ନାମ ରୂପ କ'ଣ କୁହ? ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ତ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତାରକା ସଦୃଶ, ଯିଏକି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। ଏହି ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଭିତରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଭଟ୍ଟିର ଗାୟନ ଅଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେବେଠାରୁ ବିକାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶତା ହେଲା। ତେଣୁ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯାଅ। ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର ବିନାଶ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗାୟନ ହେଉଛି କି? ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେହି ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେଇପାରିବେ? ସାଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପତିତମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଥିବେ ନା? କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ଏହିଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିକେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଶିବ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁତ କାଳରୁ ଅଲଗା ତ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଅଥବା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହେବ। ହେ ମିଠେ ବଚ୍ଚେ, ତୁମେମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ ନା? ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟନା, ଏହା ତୁମର ଶରୀର। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ କହୁଛି। ତୁମକୁ ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଇଛି।
ଏହିଭଳି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାବନ ଭାରତ ଏବଂ ପତିତ ଭାରତ। ଯେତେବେଳେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ମରିଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ବୈଭବ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଧନ ଥିଲା। ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା? ବାକି ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ତାଙ୍କ ପରେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ, ତାପରେ ଏହି ଦୁନିଆ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ। ତେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଡାକ ଛାଡ଼ିବା ବା ଚିତ୍କାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତି ତୁମର ଗଳାର ହାର। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଶବ୍ଦ କହିବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସତୋଗୁଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ମୂରତ ଭବ। କଥାରେ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଭଳି ସତୋଗୁଣୀ ହୋଇଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିପରି ବି ତମୋଗୁଣୀ ବା ରଜୋଗୁଣୀ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକ ଏବଂ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜର ନଜର ଦ୍ୱାରା ନିହାଲ କରିବା। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସେବା ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପବିତ୍ରତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟତା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତାର ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ନଇଁବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଯେତିକି ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କାରରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ନମ୍ର ହେବ, ସେତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ। ନଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁଆଁଇବା। ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ନଇଁବା ଆବଶ୍ୟକ।
एपरि संकल्प मध्य न आसु कि अन्य माने मो आगरे किछि तो मुंड नुआंतु। जदि मु नइबे तेबे समस्ते नइबे। जो माने सच्चा सेवाधारी अटंती से माने जदि समस्तंक आगरे मुंड नुआइबे तेबे जाई सेवा करि पारिबे। ओम शांति।